رشوت لین اور دین کرتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ رشوت کے لین اور دین میں مختلف لوگ اس کے گھر میں آ کے تحفے دے کے جاتے. اب رشوت کا نام تو کوئی نہیں لے گا نا کہ لے گا, بتا تو دیں. یہ دن کہ بھاجی 200 روپے رشوت لو تو تسی میرا کام کردا سی, کہے گا او جناب رکھو کوئی نہیں تہاڈے بچیاں دا حق ہے. وہ اپنے طریقے سے بات کرے گا نا, جو اس کا انداز اپنا کہنے کا. یا شام کو اس کے گھر میں جناب اگر آگے آم کا موسم آ رہا ہے تو شام کو 2 پیٹیاں آم کی اس کے گھر چلی جائیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اچھا خود ہی فیصلہ کریں. اگر بیٹے اولاد موجود ہے اور باپ کا یہ سسٹم چل رہا ہے, بتائیں ذرا اس بیٹے کو کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے؟ وہ تو خود ہی سمجھنا شروع ہو جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ یار اس کی تنگ دستی ہے, وہ بیچارہ اپنے بچوں کا پیٹ کہاں سے پالے ہیں, وہ اپنے بچوں کو کیسے گزارا کرے, اس کا گزارا نہیں ہوتا, کیسے گزارا کرے؟ میرے بھائی اس نے یہ کھانا کہاں ڈالنا, اس نے پیٹ میں. پیٹ کس کے ساتھ ہے؟ جانور کے ساتھ نہیں ہے, پرندوں کے ساتھ نہیں ہے. چلو چھوڑو جانوروں پرندوں پہ سائڈ پہ کرو. اچھا جس کے ساتھ پیٹ ہے, جس کے ساتھ پیٹ ہے اس کو تو احساس ہے کہ میرے ساتھ پیٹ ہے, اس میں میں نے کچھ ڈالنا ہے. اور جس نے پیٹ لگایا اس کو نہیں پتا میں نے اس کے ساتھ پیٹ لگایا ہے. جس نے اس بندے کے ساتھ پیٹ لگایا ہے اس کو نہیں پتا میں نے بندے کے ساتھ پیٹ لگایا, اس کو کیسے بھرنا ہے میں نے. میرے بھائی جس نے پیٹ لگایا اس نے بھرنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے, وہ رازق ہے. اچھا یہ پیٹ اس وقت بھی تھا جب بچہ ماں کے پیٹ میں تھا. بتائیں ذرا اس وقت کون سی رشوت سے اس کا گزارا ہوتا تھا؟ اس وقت بھی وہی پالتا تھا, باہر آ کے بھی وہی مالک اور وہی رازق ہے. وہاں تو کچھ کرتا بھی نہیں تھا, پھر وہ دے دیا کرتا تھا. اب تو سارا کچھ کرتا ہے, کیوں نہیں تجھے دیکھا؟ صرف ایمان کی کمزوری, رشوت کا سہارا, سود کا سہارا. میرے بھائی جب بندہ نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کی سزا دیتا ہے. عادی ہو جاتا ہے بندہ, عادی ہو جاتا ہے اس کا. اس کو چھوڑ دیں, آج کل کے ماحول کو لے لیں. آج کل یہ 2 4 10 دن جو گزر رہے ہیں پاکستان کے اندر, ایک ہندوؤں کی رسم و رواج کو اپنایا جاتا ہے. کس کو بلا آج کل, یعنی یہ جو آج کل یہ فروری کا مہینہ چل رہا ہے نا, ٹھیک ہے. اب فروری کے مہینے کے اندر کیا یہاں پر بسنت کا سسٹم بن گیا. آپ بتائیں یہ بسنت لفظ کیا ہے؟ ہندوؤں کی ایک رسم ہے اور مسلمان اس پہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. اور اس سے بڑی بغیرت ہماری حکومت جس نے وہ جناب پتہ نہیں اس کو کیا کیا اس کو اتنا اٹھایا کہ آج ہوٹلوں میں جگہ نہیں ہے. سوچنے والی بات ہے میرے بھائی, سوچو. ہر وہ کام کہ جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے عین خلاف ہے, ہم نے اسی کو اپنانا شروع کر دیا, ہم نے اسی کو ترجیح دینا شروع کر دی, ہم نے اسی کو پروٹوکول دینا شروع کر دیا, ہم نے اسی کو اٹھانا شروع کر دیا اور پھر یہ کہنا شروع کر دیا یار ساری مصیبتیں میرے واسطے ہی ہیں, یہ ساری ٹینشنیں میرے لیے ہیں. میرے بھائی کبھی تھوڑی دیر کے لیے سوچ بیٹھ کے کہ یہ نافرمانی کرتا ہے تو تجھے سزا ملتی ہے نا. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ ہم نے بھی کبھی حکم عدولی کی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, جو بندہ کاروبار کرتا ہے, کوئی بندہ بھی, آپ میں سے ماشاءاللہ سارے کاروباری بیٹھے ہیں یا جو لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں وہ کاروباری لوگ ہیں نا ماشاءاللہ, کوئی ملازمت بھی کرتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں جو کاروباری بندہ ہے رات کو آ کے اپنا حساب کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آپ بتائیں مجھے ذرا. کرتا ہے نا, کتنے پیسے آئے, کتنی پرافٹ آئی, کتنی میری سیل ہوئی, کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اپنی دکان پر ہی بیٹھ کے وہ سیل کا سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا؟ جس کی فیکٹری ہے وہ فیکٹری کے بارے میں سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا؟ چلو وہ روزانہ نہیں سوچتا, مہینے بعد سوچتا ہے, لیکن کرتا ہے نا احساس, اس کا حساب کرتا ہے نا کہ نہیں کرتا؟ جو بندہ ملازم ہے بتائیں ذرا مہینے کے بعد وہ اپنی تنخواہ جب لے کے آتا ہے حساب کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اصل میں اس میں ذرا سی کمی پیشی ہو تو کیا کرتا ہے بتائیں ذرا؟ اس کی کوشش ہوتی ہے دوبارہ یہ نقصان مجھے, ایسا ہی ہے نا. ملازم کہتا ہے کہ میری آندہ دیہڑی نہ کٹے, کاروباری بندہ کہتا ہے جہاں سے مجھے پہلے لاس ہوا ہے دوبارہ وہاں سے.
कारोबारी बंदा, छोटे कारोबारी बंदा रोजाना अपने हिसाब चेक करता है, बड़ा कारोबारी बंदा महीने बाद चेक करता है, जो मुलाजिम है वो महीने बाद आके चेक करता है, और एक दिन भी उसकी अगर गलती से लेट लग जाए तो भागता हुआ चला जाता है, यार मेरी कहीं लेट लग जाएगी, मेरी तनख्वाह ना कट जाए। वो हिसाब करता है कि नहीं करता? अब बताए, मुलाजिम भी हिसाब करता है और कारोबारी भी हिसाब करता है और हर रोज हिसाब करता है, वहां पर पैसा आना है, हिसाब करता है। बताएं जरा, सोने से पहले कभी हमने अपने गुनाहों का भी हिसाब किया है? कभी हफ्ते बाद, कभी 2 हफ्तों बाद, कभी महीने बाद, 2 महीनों बाद, 4 महीनों बाद कभी सोचा हमारे गुनाह कितने ज्यादा हो गए? और जैसे कारोबारी बंदा सोचता वहां से मुझे दोबारा नुकसान नहीं होना चाहिए, कभी हमने भी सोचा कि वहां जो नाफरमानी की हमें आइंदा नाफरमानी नहीं करनी चाहिए? मेरे भाई, ये मुसलमान के लिए, गैर मुसलमानों के लिए नहीं है ये। हां, अब इसको दूसरी तरफ उठा के ले आए। अभी तक अगर हमने ऐसा नहीं किया, अभी तक अगर हमने अपने आप को इस जिम्मन में नहीं लेके आए, अभी तक अगर हमने ये काम नहीं किया कि उसकी तरफ अपना राबता रुजू नहीं किया, तो अभी आ जाए। अल्लाह पाक क्या कुरान में फरमाता है, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे बंदे मेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं होना। जिस दिन तुझे समझ आ जाए तो उसी दिन मेरे पास आ जाओ, उसी दिन तेरे गुनाह माफ करवा डालूंगा, तेरी परेशानियां दूर कर दूंगा, तेरे दुख दूर कर दूंगा, तेरे रिस्क में इजाफा कर दूंगा, तेरी परेशानियां, दुख, तकलीफों को दूर करना मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी। तू आ तो जा मेरी बात कर। देखिए, कारोबारी बंदे का नुकसान होता है ना, फिर वो क्या करता है? जब कारोबारी बंदे का नुकसान हुआ तो उसने क्या किया? अब उसने दोबारा जब कारोबारी सेल होगी तो फिर उसका नुकसान कवर होगा, वरना कवर ऐसे ही है ना। लेकिन अल्लाह पाक की बारगाह में ऐसे कारोबार नहीं है। अल्लाह पाक तो वाज़ेह तौर पर ऐलान फरमाता है कि हाँ मेरे बंदे, तू जिंदगी में अगर गुनाह करता रहा, तेरे से गुनाह हो गए हैं, आजा मेरी बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा कर ले, मैं तेरे सारे गुनाहों की बख्शिश फरमा दूं। मेरे भाई, अपना राबता, अपना तल्लक, अपना नाता अपने खालिक से जोड़ के रखो। अपना नाता अपने रब से जोड़ के रखें। हमें चाहिए अपने मालिक की बारगाह में रुजू करना, उसकी बारगाह में झुकना, गिरिया वजारी करना और उसकी बारगाह में तौबा करना। हाँ, यूं कह लें कि अल्लाह ताला लोगों पर जुल्म नहीं करता, बल्कि लोग खुद अपने आप पर जुल्म करते हैं। ये बात तो समझ आ गई है ना कि जैसा हम करते हैं वैसी हमें सजा मिल जाती है। यूं कह लें, मैं इसको बिल्कुल आसान लफ्जों में ले आता हूं। नीचे से आपने एक प्लेट को उठा के ऊपर फेंका, वापसी प्लेट आएगी या कुछ और आएगा? बता तो दे। नीचे से आपने अपने हाथ से किसी गिलास को उठा के ऊपर फेंका, वापस क्या आएगा? आपने जमीन से जूती को उठा के ऊपर भेजा, ऊपर फेंका, वापस क्या आएगा? यानी यूं कह लें सीधे अल्फाज में, जो कुछ नीचे से उठा के भेजेंगे वही वापस। इतनी सी बात है मेरे भाई, अगर समझ आ जाए तो जो हम करके ऊपर भेजेंगे वैसा ही हमें ऊपर से उसकी तरफ से वैसा ही मिल जाएगा हमें। जैसे हम अमाल करके ऊपर भेजेंगे वैसे हमें सजा और जजा मिल जाएगी, और जो नाफरमानी करता रहेगा उसको वैसी सजा मिलती रहेगी। आज सूरत हाल बताऊं क्या हो गई है? आज सूरत हाल ऐसी हो गई है, हर बंदा इतनी तेज पैसे की दौड़ में लग गया है, कारोबारी चक्कर में इतना फंस गया है, क्योंकि उसका जो महवर और उसका जो घूमने का अंदाज है उसी के गिर्द हो गया, अपने कारोबार के या अपने मालो सर के, और उसमें आपके मालिक की नाफरमानी भी शुरू हो गई। जैसे मैं उसकी एक मां को मिसाल देता हूं, जैसे आप अपने दोस्तों में बैठे हो और किसी महफिल को आपने सजाया हुआ, महफिल के सजा के बैठे हो महफिल में, और वहां से आपके वालिद मोहतरम का फोन आ जाए कि जल्दी घर आ जाओ, और महफिल में बड़े जौबन पे हो। बताएं जरा, हम वालिद साहब से क्या कहेंगे उस वक्त? क्या कहेंगे उस वक्त वालिद साहब? कोई ना कोई बहाना लगा देंगे कि अच्छा हम आ रहे हैं, ठहर के आते हैं। जब तक अपनी महफिल मुकम्मल नहीं करेंगे हम वहां पर, ऐसे है कि नहीं ऐसा? अपनी महफिल को मुकम्मल करने के बाद ही आएंगे ना, वहां पर जाएंगे। ऐसी बात है ना कि नहीं? ऐसी बात। असल सूरत हाल ऐसी है, असल सूरत हाल ऐसी है कि हम अपने वालिद की बात को भी पीछे कर देते हैं। ऐसे ही होता है, हम उसकी दुनिया की महफिल में इतने गुम हो गए कि हमें अपने वालिद की बात भी सुनना गवारा ना